السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عقیدے کے گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، اسلامی عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے، اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کا معنی اور مفہوم ہم نے معلوم کیا، عقیدے کی اہمیت اور امپورٹنس معلوم کیے، اس کے بعد نیک اعمال قبول ہونے کے شرائط اور کنڈیشنز کیا ہے وہ معلوم کیے، اس کے بعد لاسٹ کلاس میں معلوم کیے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، تو جس کو عام طور سے ایمان مجمل کہا جاتا ہے وہی اسلامی عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدے کا پہلا پارٹ تھا اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، بلیو ان اللہ، اللہ میں یقین رکھنا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ پر ایمان لایا، بلیو ان اللہ، اسی کو ایمان باللہ کہا جاتا ہے، ایمان باللہ۔ اس میں دو ورڈ ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اللہ، ایمان اللہ پر۔ تو ہم نے گزشتہ کلاس میں بھی معلوم کیے کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم نے گزشتہ بار معلوم کیے کہ ایمان میں تین چیزیں داخل ہیں۔ ایک، دل میں سب سے پہلے یقین آنا، دل میں پورا فیتھ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا، پھر اس چیز کو زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا پھر پریکٹس میں لانا، عمل کر کے دکھانا۔ ان تین چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے گھٹتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ جب آدمی اچھا کام کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، برا کام کرتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے آؤ بیٹھو، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اچھا تذکرہ کرنے سے، اچھا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور شیطان کے کام سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے سلف کا کہ ایمان تین چیزوں کو کہا جاتا ہے، دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور باڈی پارٹ سے عمل کر کے دکھائے، اور یہ گھٹتا ہے اللہ کی اطاعت سے، بڑھتا ہے اللہ کی اطاعت سے، گھٹتا ہے شیطان کی اطاعت سے۔ یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ معلوم کیا کہ لفظ اللہ کے معنی کیا ہے۔ تو کیا بات آئی تھی؟ ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حقدار، worthy of worship، the worthy of all kinds of worship بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حقدار کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ لفظ کیسے بنا؟ الہم سے، الہم سے، الہ کے معنی ہی ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حقدار، پھر اس پر الف لام داخل کر کے اس کو خاص کر دیا گیا ہے نا، کہ خاص حقدار، پارٹیکولر، دا ورتھی آف ورشپ، اور وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے معلوم کیا تھا گزشتہ کلاس میں کہ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے ہم نے لفظ اللہ کا معنی معلوم کیا۔ اب اس کے بعد لفظ اللہ کی یہ ایکچوئل میننگ ہے۔ اللہ کے بہت سارے کوالٹیز ہیں، ان کو اسماء و صفات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بات اسماء و صفات کے چیپٹر میں آئے گی۔
اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، یہ سب اللہ کے کوالٹیز ہیں، اللہ کے ایڈجیکٹیوز ہیں، کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، نیمز ہیں اللہ کے الگ الگ. اس پر انشاءاللہ ہم لوگ جب وہ بات آئے گی پڑھیں گے. اللہ کے جو اصل نام ہے وہ یہی ہے اللہ، اور اس کے معنی ہیں ہر طرح کی عبادت و بندگی کے حقدار. اور یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. دوسرے کسی لینگویج میں اگر آپ اللہ کا آلٹرنیٹ تلاش کریں تو آپ کو نہیں ملے گا. آپ گاڈ کہیں، بھگوان کہیں، ایشور کہیں، دیورو کہیں، یہ جو بھی آپ کہیں اس میں اللہ کا معنی نہیں آئے گا. گاڈ میں عام طور سے جو لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ میں کیا کہا ہے، تو عام طور سے بیان کرتے ہیں لوگ اللہ عالم کتنی حقیقت ہے. جس نے جنریٹ کیا مطلب پیدا کرنے والا سمجھ لیجیے، ہے نہیں؟ تو اس کے اندر صرف خالق کا معنی ہے. وہ سے آپریٹر جو آپریٹ کرتا ہے، پورے کائنات کو جنریٹ کیا، اب آپریٹ کر رہا ہے، آپریٹر اس کو کہتے ہیں مدبر، چلانے والا، دیکھ بھالی کرنے والا، اس کو عربی میں رب کہتے ہیں. اور ڈی سے کہتے ہیں کہ ڈسٹرائر، پھر اس کے بعد پورے دنیا کو تباہ برباد کر دے گا. تو اس کے اندر صرف تین ہی بات آئی، خالق ہے اور مالک ہے جو مدبر کائنات ہے، اور پھر اس کے بعد پورے کائنات کو تباہ برباد کر دے گا. باقی اللہ کے دوسرے جو کوالٹیز ہے، رحمان، رحیم، مؤمن، مہیمن، باسط، جبار، قہار، کتنے ہیں اللہ کے کوالٹیز، وہ سب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی جگہ پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ، تو اس کا جو ہے ایکچوئل اور اپروپریٹ معنی نہیں ہوا ہے نا. یا اگر آپ دوسرے کچھ اور لفظ کہتے ہیں، بھگوان اور ایشور ہو، کچھ بھی نہیں جمے گا. صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ اللہ سے ہی کرنا، یا نہیں تو پورا ایک سینٹنس لگانا، دور دیو ورشپ، عبادت کے حقدار، تبھی جا کر ہوگا. یہاں تک ہم نے گزشتہ کلاس میں معلوم کیے. آج ہم لوگ معلوم کریں گے اللہ جس پر ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے؟ آج کا جو کوشچن ہے آج کی کلاس میں ہم معلوم کریں گے اللہ کہاں ہے. Where is Allah? اس کا سیدھا سادہ سمپل جواب پہلے میں بتا دوں گا، پھر اس کے بعد دلائل. نبی کا، صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہی اسلامی عقیدہ ہے نا. اسلامی عقیدہ کا مطلب ہوا اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے کس کو سکھایا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے نبی کو سکھایا، نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا. تو صحابہ اور نبی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ ذاتے ہی، اللہ اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے. اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے. عرش کا ہے ساتوں آسمان کے اوپر. اور عرش کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اور وہ کتنے عظیم ہے. تو اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ کا علم ذرے ذرے کو ہے، ہر جگہ. ایک پتہ گرتا ہے اللہ اس کا علم ہوتا ہے. انسان کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں اللہ اس کا علم ہے.
अलीम बिदात सुदूर, कौन क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या है, अल्लाह उसको जानता है। और मशहूर हदीस आपने सुनी है कि अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चींटी चल के जाती है तो उसके पैर की आहट का भी इल्म अल्लाह ताला को होता है। पैर की जो आवाज है उसके उस नॉइस को भी अल्लाह ताला जानता है। आप सोचिए अल्लाह ताला इतना गहरा इल्म रखता है, इसीलिए अल्लाह को अलीम कहा जाता है, जबरदस्त इल्म रखने वाला। अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है। ये अकीदा नबी का है, सहाबा किराम का है। कैसे, मैं आपको इंशाअल्लाह दलाइल के जरिए से बताऊंगा। सबसे पहले दलील दूंगा कि अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है। फिर जो लोग कहते हैं कि हर जगह है, उनके दलील क्या क्या है और उसका जवाब क्या है। उसके बाद अल्लाह को हर जगह मान लेने से नुकसान क्या है, क्या नुकसान है, तो कितना बड़ा कुफरिया अकीदा है और खतरनाक अकीदा है, इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम दलाइल लेंगे कि अल्लाह ताला अर्श पर है, उसके दलाइल क्या क्या है। सबसे पहले सूरह अस-सजदा, पहली दलील सूरह अस-सजदा आयत नंबर 40, सॉरी आयत नंबर 44 सूरह सजदा। तकरीबन जुमा की फजर में हम लोग पहली रकात में इसके क़िराअत सुनते हैं। सूरह सजदा आयत नंबर 4, आप लोग भी निकालें। सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4 क्या है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ी जो खलक़ा पैदा किया, अस्समावाति आसमानों को, वल अर्द जमीन को, बहुत इजी है, वमा बैनहुमा और जो कुछ उनके दरमियान है, फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। इससे क्या मालूम हुआ, अल्लाह ताला अर्श पर है। दूसरी दलील सूरतुल आराफ आयत नंबर 54, आराफ 54। आयत नंबर सूरह नंबर 7 आयत नंबर 54। लंबी आयत है। इन्ना रब्बकुम, यकीनन तुम्हारा रब, यकीनन तुम्हारा रब, अल्लज़ी जिसने खलक़स समावाति पैदा किया आसमानों, वल अर्द और जमीन को, फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, तुम मस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अर्श पर मुस्तवी हुआ। यहाँ पर भी वही है, अर्श पर मुस्तवी हुआ, अल्लाह अर्श पर है। ऐसे ही सूरह तौहा में भी है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, ये बहुत मशहूर आयत है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो अर्श पर मुस्तवी हुआ। उसके आयत नंबर 5,
सूरह तौहा मिला, सूरह नंबर 20, आयत नंबर 5 बराबर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमान रहमान अल्लाह ताला जो अर्श पर मुस्तवी हुआ है ना, यहाँ तक मालूम हुआ अल्लाह अर्श पर है। वो अर्श कहाँ है हम मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस से दलील लीजिए, सही बुखारी दुआ के चैप्टर में इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र किया। सही बुखारी दुआ के चैप्टर में है, लिखिए सही बुखारी लिखिए दुआ के चैप्टर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यनज़िलु रब्बुना तबारक व तआला। यनज़िलु का मतलब होता है, ये लफ्ज याद रखिए, यनज़िलु नाजिल से, नाजिल उतरना, उतरने को नाजिल और नुज़ूल कहा जाता है। वही का नुज़ूल हुआ, कुरान नाजिल हुआ। तो नाजिल आम तौर से जो हर जगह है, अब यहां पर है, आप यहां मौजूद है, उठ के यहां पर आए तो कहेंगे आप नाजिल नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नाजिल भी नहीं बोलेंगे। आप वहां से आए तो वो भाई साहब जो है मेरे पास उतर के आए बोलेंगे? ऊपर है और वहां से आप आए सीढ़ी से उतर के तो कहेंगे उतर के आए। तो उतर के आने के लिए ऊपर से नीचे होता है किसी भी लैंग्वेज में, और अल्लाह ने अपने लिए यहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल किया, नबी ने अल्लाह के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किया यनज़िलु। अल्लाह उतर के आता है हर रात, जब 1/3 ऑफ नाइट बाकी रहता है उस वक्त अल्लाह ताला उतर के आता है। कहां उतर के आता है? करीबी आसमान, करीबी आसमान पर उतर के आता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं इसकी मांग को पूरा करूं, है कोई मुझसे तलब करने वाला मैं इसकी तलब को पूरा करूं। तो इससे क्या मालूम होता है? अल्लाह तबारक व तआला ऊपर है, तभी तो उतर के करीबी आसमान पे आ रहा है। हर जगह है तो फिर उतरने की क्या जरूरत है ना? हर जगह है तो ये करीबी आसमान भी होना चाहिए, है तो फिर उतर के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नबी का अकीदा है और नबी ने बाकायदा इसको बयान किया है कि रब आता है। फिर दूसरी दलील, मेराज का वाकया सही बुखारी मुस्लिम हदीस के तकरीबन किताबों में है। मेराज का वाकया आपने सुना है? ये बहुत जबरदस्त दलील है, याद रखिए। मेराज के वाकया में अल्लाह अगर हर जगह है तो क्या अल्लाह ताला अपना घर काबे के पास नहीं होगा? काबे के पास होगा नहीं होगा? होना चाहिए काबे के पास। मेराज का जो आगाज हुआ, मेराज का वाकया का जो स्टार्ट हुआ, कहां से? नबी कहां थे? काबे के पास सोए हुए थे। काबे में जो हतीम है, थोड़ा सा जो छोड़ा हुआ राउंड हिस्सा है ना, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। वहीं से आपको ले जाया गया, वहां से बैतुल मक़दिस से फिर पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर जाकर अल्लाह से बातचीत किए। काहे को वहां पर लेकर गए? जब अल्लाह ताला हर जगह है, वहीं पर काबे के पास बातचीत कर लेते। इतने अब इसे क्या मालूम हुआ? अल्लाह सातों आसमान के ऊपर है। अब इस वाकये का कोई इनकार नहीं कर सकता, हदीस के तमाम किताबों में मौजूद है और कुरान में भी इसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इसरा और मिराज हुआ है। उसी के नाम से सूरा ये सूरतुल इसरा, इसको सूरा बनी इसराइल भी कहा जाता है। तो ये ले जाया गया, अल्लाह के पास ले जाया गया। क्यों? अल्लाह ऊपर है इसलिए ले जाया गया। कहां ऊपर है? सातों आसमान के ऊपर मालूम है। उसके बाद और भी बहुत सारे दलील है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी ने फरमाया जमीन पर बसने वालों पर रहम करो, इंसान हो, चरिंदा परिंदा, दरख्त, कुछ भी हो, उन पर रहम करो तो वो जात तुम पर रहम करेगी जो आसमानों में है। तो क्या मालूम हुआ? अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है और नबी ने कहा, नबी का ये अकीदा है। ठीक है जी, मुझसे पूछिए।
पूछना है? 1/3 असल मतलब 1/3 जो टाइमिंग बताया उसका टाइमिंग खास कर क्या है? इसके लिए जरूरी है फिर इसे रेटर नहीं है। एक्चुअल टाइम शुरू होता है ताजुद का जो टाइम बोलते हैं वो 2 बजे से आमतौर से 2 के बाद शुरू होता है। उसके बाद और एक दलील लीजिए, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी में है, हदीस नंबर चाहिए तो 4351 4351 सही बुखारी हदीस नंबर 4351। नबी ने फरमाया कि लोगों असहाब इकराम, क्या तुम मुझे अमानतदार नहीं समझते हो, जबकि मैं तो उसका अमानतदार हूं जो आसमानों में है। इन अल्लाह की तरफ से मैं अमीन अमानतदार बनाकर भेजा गया हूं और वो अल्लाह ताला आसमानों में है। ये नबी का किरदार है। दूसरी दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 2941 सही मुस्लिम 2941 हज्जतुल विदा का मशहूर खुतबा। हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर खुतबा दिया और उस खुतबे के आखिर में आपने क्या फरमाया? लोगों, क्या मैंने पूरी जिम्मेदारी अदा कर दी? सबने कहा कि हाँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह तो गवारा, अल्लाह तो गवारा, अल्लाह तो गवारा, अल्लाह तो गवारा। नबी ने इशारा किया आसमान की तरफ। यहीं पर होते अल्लाह तो गवारा बोल देते, है नहीं? क्या अकीदा था नबी का? अल्लाह ऊपर है। आगे बढ़िए। सहाबी का क्या अकीदा है, सहाबा इकराम का क्या अकीदा होता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से 2 की शादी अल्लाह ताला ने खुद करवाई। 2 की शादी अल्लाह ने खुद करवाई। एक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। ज़ैनब बिन्ते जहश, ज़ैनब नाम के आपकी 2 बीवियां, ज़ैनब बिन्ते जहश है। इनकी भी शादी अल्लाह ताला ने खुद करवाई और बाकायदा अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि ज़व्वजनाकाहा। मैं आपको दलील भी दे दूं, कहां है ये? सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 37। में देखिए, लंबी आयत है। वतक़ुलुल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि, ये सब छोड़ के आगे बढ़िए। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरा, ज़ैद आपका जो आज़ाद करदा गुलाम और आपके मुंह बोले बेटे थे ज़ैद, तो ज़ैद की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से करवाई। मुंह बोले बेटे की बीवी, वो जो वाकया मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, अल्लाह ताला इस कसम को तोड़ना चाह रहा था। इसलिए जब ज़ैनब और ज़ैद दोनों का निकाह नहीं हुआ, तलाक हो गई, तो अल्लाह ने कहा कि निकाह तुमको करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे पीछे हो रहे थे कि अपनी
बेटा है, बहू है, ये कैसे करें? और ज़माने जाहिलियत में मुँह वाला बेटे को हकीकी बेटा समझा जाता था। तो अल्लाह ने कहा कि देखो ज़व्वजनाकाहा, ज़व्वजना, हमने निकाह पढ़ा दिया तुम्हारा उनके साथ। क्या ट्रांसलेशन दिया है उसका देखिए, ज़व्वजनाकाहा है इंग्लिश में। ज़ैद का लफ्ज़ है ना, उसके बाद देखो। So when Zaid had no longer any need for her, हाँ, he married her to you. we married, हाँ, He married her to you. we married her to you, we married her to you। अल्लाह ने कहा कि हम we married, हमने निकाह करा दिया उसके साथ तुम्हारा। तो ज़ैनब का निकाह अल्लाह ने गोया के अर्श पर करा दिया। अब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी कभार फख्र करते हुए दूसरे सौतनों पर कहा करती थी, पता है मेरा निकाह जो है उसने करा जो सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है। ये सहाबी का अकीदा देखिए, और ये दलील सही बुखारी किताब तौहीद यानी तौहीद के चैप्टर में, सही बुखारी तौहीद का चैप्टर हदीस नंबर 7420। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी अज़वाज मुतहहरात पर फख्र करते हुए कहा करती थी, तुम्हारी शादियां तो तुम्हारे घर वालों ने की, जबकि मेरी शादी अल्लाह ताला ने सातों आसमानों के ऊपर से फरमाई। इनका यह अकीदा है अल्लाह सातों आसमान के ऊपर है। अब उसके बाद देखिए नबी और सहाबा का अकीदा मालूम हुआ। अब ताबीईन का क्या अकीदा था, सहाबा के बाद ताबीईन का क्या अकीदा था। ताबीईन में से इमाम औज़ाई बहुत बड़े ताबीईन में से हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये भी ताबीईन में से हैं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हम तमाम मुकम्मल ताबीई के साथ कहा करते थे, तमाम ताबीईन के साथ हम लोग कहा करते थे, यकीनन अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर है और हम अहादीस में मौजूद अल्लाह की तमाम सिफात पर ईमान लाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये जो हवाला इसके अल-उलूम लिज़्ज़हबी, इमाम ज़हबी की किताब है अल-उलूम और उसकी ताक़ीद शेख अलबानी ने की है, सफ़ा नंबर 135। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि हम अपने रब के ताल्लुक से ये जानते हैं कि वो सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है और अपने मखलूक से जुदा है, और हम वो बात नहीं कहते हैं जो जहमिया कहते हैं कि अल्लाह ताला जुदा है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वहदतुल वजूद, अल्लाह ताला हर जगह है, कैसे कैसे गलत अकीदा है और कैसे कैसे लोगों ने इस अकीदे को अपनाया है और कितना गलत अकीदा है। वो कहते हैं कायनात में जो कुछ है सब गोया के अल्लाह ही है, ये भी अल्लाह का मज़हर है, वो भी अल्लाह का मज़हर है, ये सब अल्लाह के मज़ाहिर हैं जो देख रहे हैं, ज़र्रे ज़र्रे में ज़ाहिर हैं, सब अल्लाह। ये बहुत ही खतरनाक कुफ्रिया अकीदा है। कैसे खतरनाक कुफ्रिया अकीदा? अल्लाह को हर जगह मानने का नुकसान क्या है वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आइए उसके बाद हम चारों इमाम का क्या अकीदा था, नबी, सहाबा, ताबीईन। अब उसके बाद चारों इमाम का अकीदा लेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का अकीदा हम देखेंगे। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों में है। अल्लाह ताला जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर है। और उनके मकसूद जो किताब हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, अल-फ़िक़्हुल अकबर हो या ये जो अक़ीदा तहाविया हो, इन सब को उठाकर देखिए, बाकायदा उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है, अर्श कुर्सी हक है, उस पर ईमान लाना है। सही अक़ीदा वाले थे लोग, सब सही थे। इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा कि अल्लाह तबारक तआला जमीन में नहीं बल्कि आसमानों में है, और उसके लिए किताब का नाम है अल-उलूम लिज़्ज़हबी। इमाम ज़हबी बहुत बड़े आलिम थे। अल-उलू का मतलब होता है ऊपर। अल-उलू लिज़्ज़हबी, इमाम ज़हबी की किताब है, शेख अलबानी ने इसकी तहक़ीक़ की है।
دوسرے نمبر پہ امام مالک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے. اور ایک کون سی کتاب میں ہے؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ، کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، انہوں نے عقیدے پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے السنہ. اور میں نے شروع میں بتایا عقیدے کے دیگر نام، اس کے ادرس نیمز کیا کیا ہیں، اس میں السنہ بھی ہے. قدیم زمانے میں عقیدے کو سنہ بھی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی السنہ، اور اس کتاب میں امام مالک کے حوالے سے لکھا ہے. امام مالک کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، اور یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. کتاب کا نام ہے السنہ. السنہ یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کی کتاب ہے. تیسرے نمبر پہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. اور اس کا ریفرنس ہے پہلا والا العلو للذهبی. سیم کتاب میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے. تو یہی نبی کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے. اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اب ہمیں دیکھیے کون سا عقیدہ اپنانا ہے. یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، انہی کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، اور یہ اس پیریڈ کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا، اس کے بعد کا، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اور یہ تابعین کا میں نے بتا دیا، صحابہ کا بتا دیا، اور تھرڈ ایرا کے جو لوگ ہیں وہ ہے تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ان سب کا یہ عقیدہ ہے. تو حقیقی معنی میں اگر ان کو فالو کرنا ہے، ان کے عقیدے کو مان لے. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ عقیدہ کن کن لوگوں کا ہے. اب ہم معلوم کریں گے کہ اللہ کو اگر ہم نے عرش پر نہیں مانا تو اس کا نقصان کیا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلیل ہیں، بہت سارے دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے. جیسے فرشتے ہے نا، صحیح حدیثوں میں ہے فرشتے شفٹ وائز آتے جاتے ہیں اعمال لے کر. روزانہ 2 شفٹ ہے. جو دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں. پھر جو رات کے فرشتے وہ عصر میں آتے ہیں، پھر فجر تک رہتے ہیں. اور یہ جاتے آتے ہیں اعمال لے کر. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر آنے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں پر مسجد میں پیش کر دیتے. انسان کے نیک اعمال اٹھائے جاتے ہیں، نیک اعمال لے جائے جاتے ہیں. اور آدمی کے نیچر میں یہ چیز داخل ہے، فطرت میں ہے کہ ہر وقت کسی مصیبت کے وقت، خوشی کے وقت میں تھینکس کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا خیال اوپر کی طرف جاتا ہے. یعنی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، سلامی دیتا ہے تو اوپر کی طرف دیتا ہے کہ تھینکس. یعنی یہ نیچرل چیز ہے کہ جو رب ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، رب اوپر ہونا چاہیے. تو ہر اعتبار سے نیچر لے لیجئے، قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ان سب کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. تو اس طریقے سے ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مان لیتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے کا نقصان یہ ہے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ اللہ کو ہر جگہ ماننا کفری عقیدہ ہے. کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ کو 7 آسمان کے اوپر عرش پر ماننا
یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی سائن ہے، ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیسے؟ نبی نے خود فرمایا، دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر، بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 127 مسلم ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا، میری ایک لونڈی تھی، تھپڑ مار دیا۔ اصل میں ایسا ہوا کہ بکریوں کو چرانے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ پھر بعد میں مجھے افسوس ہوا بیچارے کی کیا غلطی ہے، بھیڑیا آیا لے کے چلا گیا، میں نے تھپڑ مار دیا، ظلم کیا، شاید نہیں کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آزاد کرنے کی نیت سے لے آیا کہ میں نے اس پر ظلم کیا، اب میں اس کو احسان کر دیتا ہوں، آزاد کر دوں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یعنی یہ مومن ہے یا نہیں، یہ عورت، یہ لونڈی ایماندار ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے معلوم کرنے کے لیے دو سوال کیے، اور یہ دو سوال ہی گویا کہ عقیدے کی بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے بارے میں معلوم کرے، رسول کے بارے میں معلوم کرے، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی قبر کے سوالات ہیں، سب کچھ یہی ہے، عقیدے کی بنیاد اور بیس یہی ہے۔ نبی نے پہلا سوال کیا، کیوں؟ ایمان کو جانچنے کے لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں، یہ لونڈی مومن ہے یا نہیں ہے، تو وہ مومنہ ہے یا نہیں معلوم کرنے کے لیے نبی نے دو کوشچن کیے۔ جو آدمی یہ دو کوشچن کے صحیح جواب دے دے وہ مومن ہے، جو نہیں دے مومن ہے، صاف سیدھا ہے۔ نبی نے پہلا سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ویر از اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف دکھایا۔ نبی کے زمانے کے لونڈی کا کیا عقیدہ تھا؟ کیونکہ صحابہ کے پاس تربیت پائی ہے نا، صحابی کے پاس تربیت پائی، اور صحابی اپنے لونڈیوں کو بھی علم دیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اور عقیدے کا علم ایسے سکھایا کہ نبی کے زمانے کے معمولی لونڈی کا بھی عقیدہ تھا اللہ ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اور یہاں پر بڑے بڑے علامہ فلانا پی ایچ ڈی ہولڈر لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ توحید وجودی ہے، توحید کے سب کچھ اللہ کے مظاہر ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو لا الہ الا اللہ کے مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا، لا الہ الا اللہ آج تک سمجھے ہی نہیں، کہتے ہیں لا الہ، یہ جو لا ہے نا، الہ تو لا کے معنی نہیں، لا کے معنی نہیں، تو اپنی چپ زبانی سے کہہ رہا ہے کہ لا کی تلوار چلی، لا کی تلوار چلی، عرش لا، لا کے معنی نہیں، عرش لا، کرسی لا، ساتواں آسمان لا، چھٹا آسمان لا، پانچواں آسمان لا، چوتھا آسمان لا، لا معنی نہیں، تیسرا آسمان لا، دوسرا آسمان لا، پہلا آسمان لا، زمین لا، سب کچھ لا، فضا لا، نور لا، نار لا، سب لا، کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سب اللہ۔ کیا چپ زبانی کرتے ہیں، سب لا، کچھ نہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، بس ہے تو اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا اب تک مفہوم ہی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ الہ، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں، وہی عقیدہ ہے، اور میں نے کہا کہ صرف اللہ پر ایمان کے تعلق سے بہت لمبا چلے گا، کیونکہ بہت اہم چیپٹر ہے یہ۔ تو اس عورت نے، اس لونڈی نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، فرسٹ کوشچن میں سکسیس ہے، کامیاب ہو گئی، اب وہ آدھی مومنہ ہو گئی۔ دوسرا سوال اللہ کے رسول نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟
उस औरत ने कहा मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी ने उसके बाद फरमाया अब इसको आजाद कर दो, आते कहा फइन्नहा मोमिना, इसलिए कि ये मोमिना है, इसको आजाद कर दो। तो नबी ने मोमिन की गवाही कब दी? जब ये दो क्वेश्चन का सही जवाब दिया। एकदम साफ सीधा मफहूम है, जो आदमी ये दो क्वेश्चन का सही जवाब ना दे वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता। जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह हर जगह है तो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता। जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह ताला आसमान में नहीं है बल्कि हर जगह है, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वही हो सकता है जो अल्लाह ताला को अर्श पर माने। एक दूसरा नुकसान अल्लाह को हर जगह मानने का नुकसान, और वही सूफीइज्म है, और यहाँ के जो हिंदुइज्म के पास पाया जाता है वही है, सेम है। क्या है? जितने कंकर उतने शंकर, हर चीज में खुदा है। आपने सुना ना, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? दीवानों से पूछो कि उनको खुदा ही खुदा नजर आता। ये वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, अल्लाह जगह है, हर जगह में है। यहां तक के बाद सूफी ने कह दिया कि मुझे कुत्ते बिल्लियों में भी नाउजुबिल्लाह अल्लाह नजर आता है, सब। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, इसीलिए जो सूफी लोग होते हैं, पीर वली होते हैं, लोगों के बनाए हुए, वो नमाज के लिए मस्जिद नहीं आते। क्या जरूरत है वहां जाने के लिए? अल्लाह यहाँ भी है, अल्लाह मेरे दिल में भी है। और इब्न अराबी जिसने सूफियत की बुनियाद रखी, उसने कहा कि माफी जेबी अल्लाह, मेरे जेब में भी अल्लाह है। अगर सब कुछ कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये भी अल्लाह है, यहां तक कहा कि मैं भी अल्लाह ही हूं, यानी सब जगह तो यहां भी है। अब है तो इसके अंदर भी है, तो इसका दूसरा नुकसान क्या आएगा? अगर मैं इसके सामने रुकू किया, सजदा किया, तो अल्लाह के सामने करना हुआ नहीं हुआ? आपके सामने रुकू किया, सजदा किया, अल्लाह के सामने हुआ। कोई मूर्ति है, स्टैचू है, मंदिर में गया वहां पर भी अल्लाह है, चर्च में गया वहां भी अल्लाह है, मस्जिद में भी अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है। तो फिर फर्क क्या रहा? सब सही हुआ है। यहां तक कि नाउजुबिल्लाह कि गंदी जगहों में भी आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला वहां पर भी है। गंदी जगह है वहां पर भी अल्लाह है। अल्लाह का इल्म हर जगह है, लेकिन अल्लाह ताला की जाती ही हर जगह नहीं है। ये नुकसान आएगा। ये नुकसान लाजिम माने में आता है कि चलो सब अल्लाह का, ठीक है भाई, सब हर एक की इबादत करो, अल्लाह की इबादत होगी। तो ये बिल्कुल कुफरिया और गैर इस्लामी अकीदा है, ये इस्लामिक क्रीड नहीं है, और हम लोग इस्लामी अकीदा पढ़ रहे हैं। अब जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, उनके पास क्या दलील है? ये थोड़ा सा जायजा लेकर आज के लिए हम खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है, उनके पास कुछ दलाइल है और वो सब गेसिंग है। सबसे पहले सूरह क़ाफ में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सूरह क़ाफ आयत नंबर 16, सूरह क़ाफ आयत नंबर 16। नहनु भी हम, अक़रबु ज्यादा करीब है, मिन हब्लिल वरीद शहरक से, ये जो जुगलर वगैरह बोलते हैं ना, हाँ, तो ये इससे भी करीब। अल्लाह ने यहां पर कहा कि हम हुई तुम्हारे ये शहरक है, जुगलर वगैरह है, इससे भी करीब है। अब इससे हम क्या समझ लिए? यही असल मनहज है, इसको समझना। कुरान और हदीस को अपने दिमाग से नहीं समझना, कुरान और हदीस को वैसे समझना जैसे सहाबा ने समझाया, सहाबा को नबी ने समझाया, ताबीन ने समझाया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तफसीर इब्न कसीर उठाकर देखिए कि यहाँ पर नहनु से मुराद फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं, क्योंकि वही कहा और किरामन कातिबीन, देखिए यहाँ है, दो कंधे पे हैं जो यहाँ से बहुत करीब है। और आप अगर उसके आगे पीछे, इस आयत के आगे पीछे देखेंगे तो अल्लाह ने वही फरमाया, मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान ज़बान से जो भी लफ्ज़ कहता है उनके पास तैयार फरिश्ते हैं, वो लोग सब कुछ लिख रहे हैं। उसके बाद उसी में कहा अल्लाह ताला अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
تو یہاں پر اللہ کے فرشتے چونکہ اللہ کی طرف سے مامور ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم، اور اللہ کا علم ہے ہمارا، اللہ کا علم ہے، یہ دلیل ہے۔ اور عام طور سے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر جو آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مع کا لفظ آیا ہے، مع الصابرین، مع کے معنی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایسے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، ہجرت کے موقع پر آپ لوگ پہرے دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہی کہا کہ سورہ یاسین پڑھتے رہو اور کچھ مٹی وغیرہ لے کر اس میں دم کر کے پھینکو، تو جب پھینک دیا گیا تو یہ سب سو گئے۔ تو وہاں پر کہا کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا، اللہ نے کہا جو تم نے پھینکا اصل میں ہم نے پھینکا، تو کہتے نہیں وہاں پر موجود تھے صرف پھینکا۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب چھپ گئے تھے، کفار مشرکین تلاش کرنے کے لیے آ گئے تو کہا کہ ابو بکر سے ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے دیکھے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو بھی کہا کہ دیکھو ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ لفظ ساتھ کا لفظ ہے۔ اور جگہ پر اللہ نے فرمایا دو آدمی سرگوشی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیسرا ہوتا ہے، تین آدمی تو اللہ چوتھا، پانچ آدمی تو اللہ چھٹا ہے، اسے زیادہ جتنے کم ہو زیادہ ہو، اللہ ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ایک ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے اللہ ایک ہوتا ہے؟ یہ سب دلیل لے کر کہ اللہ وہاں ہوتا ہے، ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو اللہ یہاں بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ لوگ بخاری کی وہ حدیث لیتے ہیں، بخاری کی وہ حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ، اللہ تعالیٰ کہتا کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتے 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 نوافل کی پابندی کرتا، بہت زیادہ نیک بن جاتا، تو میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں، وہ میرا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ولی لوگ ایسے ہو گئے، اب ان کے ہاتھ پیر کان سب اللہ کے، کیا مطلب اس کا؟ اسی لیے اس کو کہتے ہیں معنی۔ قرآن و حدیث کے ظاہری مفہوم کو آپ اگر اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو ہی پریشانی آئے گی، ہی پرابلم آئے گا۔ ان سب کے مفہوم صحابہ کرام، تابعین اعظام، سلف صالحین نے کیا بیان کیا؟ دو لفظ ہیں، ایک اقرب، اقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب، قریب مطلب نہیں آتا ہے نا، اور ماں کے معنی ہوئی تھی۔ اس کے لیے پریزنٹ کے لیے عربی زبان میں دو لفظ آتا ہے، حاضر یعنی تو موجود۔ اور میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے قرآن و حدیث کو کھنگال دیجئے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دو لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں ہر جگہ پر حاضر ہوں، میں ہر جگہ پر پریزنٹ ہوں، موجود ہوں۔ پریزنٹ کے لیے، ایکچوئل پریزنٹ کے لیے عربی میں یہ دو لفظ آتے ہیں، حاضر اور موجود۔ موجود اویلیبل اور حاضر پریزنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اویلیبل ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ دونوں لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں۔ استعمال جو ہوا ہے مع اور اقرب، کہ اللہ وہاں ہے ایسا۔ تو اس کا کیا معنی کا دیکھیے، ہر زبان میں کہتے ہیں تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہوتے نہیں ہوتے؟ خط لکھتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بولیے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں مطلب میرا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، وہی میرا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، میرا ہیلپ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ہیلپ، اللہ کی مدد، اللہ کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نیک لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، مطلب اللہ کا سپورٹ، اللہ ان کے ہاتھوں کو نیک توفیق دیتا ہے، برا کام نہیں کرتے ہیں، ان کے کانوں آنکھوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے کام کرتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ہیلپ، ان کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ یہی عقیدہ سب کا ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کسی جگہ پر حاضر اور موجود لفظ نہیں آیا، اس لیے ہم بھی ویسے ہی آخر میں کیا ہے، ہم کہیں گے چلو بھائی ٹھیک ہے، ماں کے معنی ہیلپ ہے، تعاون، وہ بھی نہیں کریں گے، جو اللہ نے کہا وہی ترجمہ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔
अल्लाह मोमिनों के साथ प्रेजेंट है बताया अल्लाह ने? नहीं। अल्लाह ताला मोमिनों के साथ हाजिर है, मौजूद है, कहा? नहीं कहा। जो अल्लाह ने कहा हम भी वही कहेंगे, बस हम अपनी तरफ से उसके माने मतलब बताने नहीं चाहेंगे। तो ये है अकीदा, अल्लाह ताला कहाँ है उसके ताल्लुक से सरसरी तौर पर चंद बातें मैंने आपको बयान कर दिया। अभी लेटेस्ट एक इस ताल्लुक से एक सवाल आया था मेरे पास कि अल्लाह ताला हर जगह है, उसके लिए जब मैंने एक जगह पर मेराज का वाक़या बयान किया तो उन्होंने उसी से लेकर उसका काउंटर किया, कहा कि देखो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह ताला सुभान बाबरकत ज़ात है, पाक साफ ज़ात है, जो अपने बंदों को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। अल्लाह ताला ले गया तो अल्लाह ताला वहां थे तभी तो लेकर गया। कैसे दिमाग से समझ रहे देखिए, ये आज के मौलवी की तफसीर है। और जिसको मेराज करवाया गया, नबी ने खुद क्या कहा देखिए, से बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी कह रहा है कि मेरे पास फरिश्ते आए थे, फरिश्ते मुझे लेकर गए। ये नबी की गवाही है, नबी इतने एक्सप्लेन के साथ कह रहे हैं, ये छोड़कर अपने दिमाग लगा रहे हैं बस जवाब देने के लिए। तो मैंने भी उनको उसी तरह जवाब दिया। अल्लाह ताला ने कहा कुरान के ताल्लुक से इन्ना अंज़लना, हमने नाज़िल किया। अब बोलो तुम्हारा क्या अकीदा है, कुरान को अल्लाह खुद लेकर आया वही या फरिश्ते के जरिए से? अल्लाह ने कहा हमने नाज़िल किया, तो क्या अल्लाह ताला खुद उतर के आया? फरिश्ते के जरिए से। वहां पर भी अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला ले गया अपने बंदे को तो फरिश्ते के जरिए से, यही मतलब होता है। और यही हमारा आपका सबका अकीदा होना चाहिए। अपनी तरफ से अकल लड़ाने से इंसान गुमराह होते हैं। नबी का, सहाबा का, ताबईन का, इमाम अरबा का क्या अकीदा था और इसके खिलाफ अकीदा रखने से क्या नुकसान है और ईमान की अलामत है, मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई सवाल इस ताल्लुक से कर सकते हैं।